नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दी सोमनाथ मंदिर दी ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजैक्टां दे वर्चुअल उद्घाटन कीते अते नींह पत्थर रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैर सपाटे के जरिए अज देश न सिर्फ आम मनुख नूं आपस विच जोड़ रहा है, सगों खुद भी अगे वध रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वीं संविधानक सोध बिल 2021 नूं मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज 2,85,000 खेत मजदूरां अते बेज़मीने किसानां दे लई 520 करोड़ रुपए की कर्जा राहत स्कीम की शुरुआत की। पंजाब विच सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अते सरकार विचाले तालमेल नूं मजबूत करन दे लई 10 मैंबरी रणनीतिक नीति समूह कायम कीता जावेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी दे विच इस समूह की हफ्तावारी मीटिंग होवेगी जो सरकार दीआं पहलकदमियां अते प्रोग्रामां दे विच तेजी लियाउण विच मदद करेगा। पंजाब सरकार वालों अज संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 36वीं बरसी मौके पिंड लोंगोवाल विखे श्रद्धांजलि समागम करवाया गया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तोड़न वालियां शक्तियां अते अतवाद दे बलबूते साम्राज खड़ा करन दी सोच कुछ समय दे लई हावी हो सकदियां ने, पर उन्हां दी होंद कदे स्थाई नहीं हुंदी अते ओह ज़्यादा दिनां तक मनुखता नूं दबा के नहीं रख सकदियां। अज गुजरात दे सोमनाथ मंदिर दे ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजैक्टां दे वर्चुअल उद्घाटन ते नींह पत्थर रखण समय नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर नूं सैकड़े सालां दे इतिहास दे विच कई वार तोड़िया गया, उथों दीआं मूर्तियां नूं नुकसान पहुंचाया गया अते हर तरह इस दी होंद मिटाउण दी कोशिश की गई, पर इस नूं जिन्नी वार गिराया गया ए उन्नी ही वार मुड़ उठ के खड़ा होया। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैर सपाटे के जरिए अज देश न सिर्फ आम मनुख नूं आपस विच जोड़ रहा है, सगों खुद भी अगे वध रहा है। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि 2013 विच देश ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपीटीटिव इंडेक्स दे विच जिथे 65वीं थां ते सी उत्थे 2019 दे विच 34वें स्थान ते आ गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम दे विच सोमनाथ अते नागेश्वर तो लैके पूरब दे विच बैद्यनाथ तक, उत्तर विच बाबा केदारनाथ तो लैके दक्षिण विच भारत दे अंतिम सिरे ते विराजमान श्री रामेश्वर तक ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत नूं आपस विच पिरोण दा काम करदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह 4.5 धामां दी व्यवस्था, साडे शक्तिपीठां दी कल्पना, वख-वख कोनियां दे विच वक्खो वखरे तीर्थां दी स्थापना, ये सब साडी आस्था दी रूपरेखा है जो वास्तव दे विच एक भारत श्रेष्ठ भारत दी भावना नूं जाहिर करदी है। उन्होंने कहा कि साडी सोच होनी चाहिए कि इतिहास तो सिੱਖ के वर्तमान नूं सुधारिया जावे अते एक नवां भविख सिरजिया जावे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसलिए जद वो भारत छड्डो अंदोलन की गल करते हैं तो उसका भाव भूगोलिक जां विचारां तक ही सीमित नहीं है। ये भविख दे लई, भारत के निर्माण के लिए सानू साडे इतिहास के नाल जोड़न दा भी संकल्प है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधानक सोध बिल 2021 नूं मंजूरी दे दी है। संविधान की 105वीं सोध तहत सूबा सरकारां नूं समाजिक अते आर्थिक तौर पर पछड़ियां श्रेणियां की पछाण अते निर्धारण करने के अधिकार मुड़ प्रदान किए गए हैं। कानून अते न्याय मंत्रालय वालों इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। संसद के मानसून इजलास दौरान 11 अगस्त नूं संविधानक सोध बिल 2021 पास किया गया सी। इस तो इलावा राष्ट्रपति ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सोध एक्ट 2021 नूं भी मंजूरी दी है, जिसनूं लोक सभा वालों 3 अगस्त अते राज सभा वालों 11 अगस्त नूं पास किया गया सी। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफर तहत असीं देश की आज़ादी दे विच योगदान पाउण वाले वख-वख आज़ादी संग्रामियां दे जीवन दे पहलुआं तो तुहानूं जाणू करवाउने आ। असीं एक कड़ी तहत ऑडिवीरन पगडाई अते मूडी समाज सुधारक संगठन ब्रह्म समाज बारे चर्चा करांगे। पेश है
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌਂਡੀ ਵੀਰਨ ਅਤੇ ਮੋਢੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1771 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਪਗਡਈ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੇਨਾਕਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਕਰਨ ਕੋਵਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਲੀਤਿਵਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਨ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਕੋਟ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੋਲੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। மகிமை கொண்ட மண்ணின் மீது எதிரிகளின் கால்கள் மலர் பறிப்பதில்லையடா வீரர்களின் கைகள் சென்று வா வென்று வா வெல்க நாடு வெல்க வெல்கவே। ਅਜਿਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਲੀ ਵੀਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਤਿਵਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 11 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 1771 ਨੂੰ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਨੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਂਡੀ ਵੀਰਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨੂਰ 'ਚ ਸਮਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1828 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1828 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਗਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵਿਨ ਮਾਂਟੈਗਿਊ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1917 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮੇਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 2,85,000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਰੀਬਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਤੇ 130 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7% ਦੀ ਆਮ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5,85,000 ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਧੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗਲਤ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ, ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, 3 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨੇ, 12 ਜਣੇ ਸੀਗੇ।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ 13 ਤੇ ਜਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ ਘੱਲੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।